आता आपण नेमकंच बघितलं थिअरम ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस अँड पॅरलल ॲक्सिस, बरोबर. आणि त्याचं इक्वेशन सुद्धा आपण डिराईव्ह केलं. आता आपण बघणार आहोत अँग्युलर मोमेंटम ऑर लिनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम हे बघणार आहोत. त्याआधी आपण ट्रान्सलेशनल मोशनमध्ये बघूयात की इन ट्रान्सलेशन मोशन द लिनियर मोमेंटम इज P इज इक्वल टू mv. हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती की लिनियर मोमेंटममध्ये काय आहे. सपोज एक मास आहे, एका व्हेलॉसिटीने जर तो मूव्ह होत असेल तर त्याचं मोमेंटम आपण लिनियर मोमेंटम काय घेतो, P इज इक्वल टू mv, बरोबर. आणि L जे आहे ते अँग्युलर मोमेंटम जे आहे त्याची डेफिनेशन काय आहे. अँग्युलर मोमेंटम काय आहे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अँड द अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा, बरोबर. आता आपण वन बाय वन बघूयात. अँग्युलर मोमेंटम ऑर मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम, बरोबर. अँड इन ट्रान्सलेशन मोशन द body is moving. If the body is moving, in that P is equal to mv, and the definition of the angular momentum, L is the product of the moment of inertia and angular velocity, which is equal to L is equal to I omega. हे angular velocity झाली, हे moment of inertia झालं. तर आपल्याकडे moment of inertia ची व्हॅल्यू काय आहे. moment of inertia ची व्हॅल्यू आपल्याकडे काय आहे, mr² आणि ओमेगा ची व्हॅल्यू काय आहे आपल्याकडे V अपॉन R. म्हणजे आपल्याकडे सेम V इज इक्वल टू R ओमेगा आहे, ते आपल्याला माहिती आहे. आपण 11th स्टँडर्ड पासून बघत आहोत की V इज इक्वल टू R ओमेगा. तर आपण ओमेगाला V अपॉन R करू शकतो, लिहू शकतो. तर तीच व्हॅल्यू मग आपण आता I इज इक्वल टू mr² सबस्टिट्यूट केली. L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा आहे, तर mr² इथे सबस्टिट्यूट केल्यावर काय येईल, V अपॉन R. ही झाली ओमेगा. मग काय होईल, R² आणि हे R² कट कॅन्सल आउट होईल आणि आपल्याकडे काय राहील, mrv राहील. आणि mv जे आहे ते P इज इक्वल टू mv आहे. तर RT ही व्हॅल्यू आपल्याकडे, ही पण एक व्हॅल्यू आहे, ती अँग्युलर मोमेंटम आहे. आणि जर P जर इंस्टंटेनियस लिनियर मोमेंटम असेल, बरोबर. If P is the instantaneous linear momentum of a particle, बरोबर. If P is the instantaneous linear momentum of a particle which is undertaking the circular motion, then L is equal to R cross P, and where R is the position vector of the axis of rotation. From the position vector is the R is the position vector from the axis of rotation. Position vector from axis of rotation. From axis of rotation. बरोबर, axis of rotation. आणि मॅग्निट्यूड मध्ये जर आपण कन्सिडर केलं तर L इज इक्वल टू P इंटू P क्रॉस प्रोडक्ट आहे. जर मॅग्निट्यूड मध्ये कन्सिडर केलं P क्रॉस sin theta, where theta is the smallest angle between the direction of P and R. आणि त्याचे युनिट काय आहे अँग्युलर मोमेंटमचं, kg मीटर पर स्क्वेअर इन SI युनिट आणि किंवा ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वेअर. आणि डायमेन्शन जे आहे ते आहे m1 L² इंटू T⁻⁻1. हे झालं तुमचं अँग्युलर मोमेंटम और लिनियर मोमेंटम और अँग्युलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम. आता आपण बघूयात एक्सप्रेशन ऑफ द angular momentum in terms of the moment of inertia. Now we have to derive an equation for the expression of the angular momentum in terms of moment of inertia. For that we have to consider a rigid body. For that, consider this is a rigid body which is moving with an angular velocity which is a constant angular velocity which is moving, and here it is a first particle m1
the distance is r1, and here the distance, the point mass is m2. Individual point masses are considered, and the distance is, for this it is r2, distance from the axis of rotation which is perpendicular to the axis of rotation. And for m3 it is, for point mass m3 it is r3. Okay, and this is the point of center of the point of where the whole mass is concentrated, means m1, m2, m3, means there are so many thousands of lakhs of particles in the rigid body. Up to then, what we are doing here, we are taking, it is not convenient to take them for individual particles for m1, m2, m3, and like that. So that we are taking as up to mn. This is the point mn up to n. Okay, and the distance will be r suffix n. Okay, so for that we are considering, now we have to derive the expression for the angular momentum in terms of the moment of inertia. For that, we have to consider first the masses of the individual particles, that is m1, m2 up to m3 up to mn. m1, m2, m3 up to mn will be the masses. Second will be r1, r2, r3 up to rn will be the distances from the point axis between, will be the distance of the axis of rotation to the point of masses where it is considered, wherever it may be considered. It is like that, I can take here the mass as an m4 also. Here it is not compulsory that the masses should be in that side. So the mass is here m2, it is situated anywhere, in any direction, but it is, the center is here in the axis of rotation at the point O. Okay, so the m1, m2, m3 are the masses. Up to mn will be the masses of the particle, individual point mass particle, and r1, r2, r3 with the up to rn. Okay, with the distances from the axis of rotation to the point here. This is the distance from this point to axis of rotation here. This is the distance which is perpendicular, and x and angular velocity which is omega, constant angular velocity, and angular momentum is r1 p1. Just now we have seen the angular momentum article. In that we have derived the equation L is equal to Rp, and L is equal to R cross P, and L is equal to R cross L is equal to P cross R sin theta also, and L is equal to I omega also. Okay, this all you should by heart the equations of the angular momentum, as it can be used in the numericals. So we have derived the equation for the L is equal to Rp just now, just before this article. So that is the equation. So L is equal to R1 P1. For the first particle, the momentum is first. So R1 P1, here it will be, and P is equal to, we are substituting here, P is equal to mv. So here it will be m1 v1 r1 as it is. Again we are putting the value of v is equal to, what is v is equal to? V is equal to r omega. So instead of v it will become r1 omega m1 as it is. Substituting the value of v1 is equal to r1 omega, and this r1 as it is. So this will become m1, this r1 and this r1 will become r square into omega. Okay, for second particle, similarly for other particles, L2 is equal to R2 P2, which is equal to M2 V2 R2. So P is equal to MV we are substituted, and V is equal to R omega, similarly like this only, and then R2,
and this R2 will become R2 the whole square, and omega again constant. See here, we can see here, this here it is, omega is constant. So here it is written as angular velocity is omega is constant angular velocity. Okay, further we will see up to and n number of particles it is considered as ln is equal to mn rn square into omega as a constant, and as a total now we have to calculate. So it will become L is equal to L1 plus L2 plus L3 plus up to Ln. Okay, which is equal to, next step will be this, substitute this value L1 in this equation. L1 is what it is, M1 R1 square omega. This will become here, and this M2 R2 square will become in this side. So this will become here. See, M2 R2 square omega plus up to M3 we can take. So directly we are not taking M3 now. For the convenience, we are taking here mn rn the whole square omega, and now here omega in each term. See this term, in this first term, in second term, and this third term up to nth, the omega is constant. So I am taking this omega here constant, and remaining will be m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 plus dash dash mn rn square. Further we will see what is m1 r1 square and m2 r2 square. It is up to ith level is moment of inertia, means I can substitute there as a I value. Okay, so what it will be, L is equal to, now after this it will become summation over n is equal to I is equal to up to 1 to up to n, which is mi m suffix I r suffix I the whole square into omega. So this is the equation here. This equation, the whole equation we have taken here like this. This whole equation we have taken as mi square. Okay, here it was m1 r1, here it was the m1 r1 square, m2 r2 square, m3 r3 square. So that is equal to, I can write as mi the whole square and omega, this omega as it is constant outside the bracket. Okay, so what is this, what is summation over n is equal to, summation over n is equal to suffix n summation over n to n over I is equal to 1 to 3 upon, not upon, into miri the whole square into what it is omega. In this case what I can write as, this term I can write as I, which is moment of inertia. So instead of this I will write I, and this omega here outside the bracket will become omega as this. So L is equal to I omega. We have derived the expression for the angular momentum in terms of moment of inertia. Okay, here this article is completed, which is expression of the angular momentum in terms of moment of inertia. In previously also we have seen that the in definition of the angular momentum, that it is the product of the moment of inertia and the angular velocity, and now we have derived that. Okay, in first previously we have directly written the definition of the angular momentum as product of the moment of inertia and angular velocity, and directly we have written the value. Okay, now here the separate article is this. In this we have to we have taken the separate illustration, and then we have derived the value of angular momentum in terms of uh, moment of inertia. Further we will see the expression of the for the torque in terms of, further we will see the expression for the torque in terms of the moment of inertia.
आता आपण स्टडी करणार आहोत एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क इन टर्म्स ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. त्यासाठी आपण इथे आता फोर्स कन्सिडर करणार आहोत. परपेंडिक्युलर फोर्स जो आहे तो कुठे कसा परपेंडिक्युलर फोर्स ॲक्ट होतो ते तुम्हाला डायग्राममध्ये दिसतं. एक रिजिड बॉडी कन्सिडर करूयात विच इज रोटेटिंग अबाउट अँड कॉन्स्टंट ॲक्सेलरेशन. इथे कॉन्स्टंट ॲक्सेलरेशन आहे. जेव्हा आपण एक्सप्रेशन फॉर द अँग्युलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ अ कॉन्स्टंट अँग्युलर वेलॉसिटी कन्सिडर केलं होतं आत्ताच. आणि आता आपण विथ अ कॉन्स्टंट अँग्युलर ॲक्सेलरेशन आता ते मूव्ह होते. तर आता आपण इथे बघणार आहोत. इथे चेंज एवढा आहे फक्त की आपण इथं फोर्स कन्सिडर करणार आहोत. इथं आपल्याला एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क कन्सिडर करायचं आहे, डिराईव्ह करायचं आहे. सॉरी, कन्सिडर नाही करायचं आपल्याला. एक्सप्रेशन ऑफ द टॉर्क डिराईव्ह करायचं आहे इन टर्म्स ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. बरोबर. सो एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क इन टर्म्स ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. त्यासाठी आपण कन्सिडर करणार आहोत एक रिजिड बॉडी, ती रोटेट होतीये विथ अ कॉन्स्टंट अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. आणि त्याच्यामध्ये आपण M1 M2 असे मासेस घेत आहोत. पार्टिकलचे मासेस आहेत, भरपूर असतात त्याच्यामध्ये पार्टिकल्स, हजारो लाखो पार्टिकल्स असतात. तर एका पार्टिकलचं मास आहे M1. त्याचं डिस्टन्स फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन टू दॅट इंडिव्हिज्युअल पॉइंट मासेस काय असेल R1. M1चं असेल R1, M2चं असेल R2, Mn अप टू Mn. आपण आपल्या कन्व्हिनियन्ससाठी आपण R3 R4 हे M4 M3 M4 आपण असं पण घेऊ शकतो. पण आपल्या कन्व्हिनियन्ससाठी आपण दोनच इथे घेतले, तिथे दोनच कन्सिडर केले आणि डायरेक्टली Mn Rn घेतलं. हे तुम्ही इथे बघू शकता. इथे आहे हे पॉइंट सेंटर O आहे. त्याचं पहिल्या पार्टिकलचं मास M1 आहे. त्याचं डिस्टन्स फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन टू द दिस पॉइंट मास R1 आहे. आणि त्याचा फोर्स जो आहे असा परपेंडिक्युलर टँजेन्शियल फोर्स असा ऍक्ट होतोय तो F1 आहे. आणि न्यूटन सेकंड लॉ नुसार F1 इज इक्वल टू ma. मग हे होईल F1 इज इक्वल टू M1 F1 इज इक्वल टू M1 A1. बरोबर. आणि इथं नेक्स्ट पार्टिकल आहे इथं M2. त्याचं मास आहे M2 आणि त्याचं डिस्टन्स जे आहे इथून ते झालं R2. हे R2 आहे. आणि त्याचं परपेंडिक्युलर टँजेन्शियल जो फोर्स लागतो इथं F2 आणि अप टू Mn आपण घेतला. हा इथे Mn पार्टिकल घेतला, त्याचं मास झालं Mn आणि त्याचं डिस्टन्स झालं Rn. आणि त्याचं परपेंडिक्युलर जो फोर्स आहे किंवा टँजेन्शियल फोर्स झाला Fn. बरोबर. आता पूर्ण असे ह्या डायग्राम मध्ये तुम्हाला न समजण्यासारखं काहीच नाही, हे पूर्ण एक्सप्लेन केलेलं आहे. आता आपण एक्सप्रेशन टॉर्कचं एक्सप्रेशन जे आहे इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हे डिराईव्ह करूयात. बरोबर. तर फर्स्ट आपण सेम कन्सिडर करणार आहोत जसं आपण पूर्वी केलं होतं की कन्सिडर अ रिजिड बॉडी ऑफ द rotating system whose mass is M1 M2 up to Mn up to which is this is equal to masses of the particles and Rn R1 R2 R3 up to Rn with the distance from the axis of rotation to the point of the masses त्या दोन्ही मधलं डिस्टन्स विथ R1 R2 up to Rn with the distance. आणि अँग्युलर ॲक्सेलरेशन जे आहे अल्फा इज इक्वल टू कॉन्स्टंट आणि F1 जे आहे विथ F1 F2 अप टू Fn विथ टँजेन्शियल फोर्स. बरोबर. आणि त्यानंतर आता लिनियर ॲक्सेलरेशन आपल्याकडे काय आहे A1 इज इक्वल टू R1 अल्फा आणि A2 इज इक्वल टू R2 अल्फा अप टू An इज इक्वल टू Rn अल्फा. बरोबर. आणि मॅग्निट्यूड ऑफ फोर्स काय आहे आपल्याकडे मी आता सांगितलं F इज इक्वल टू ma नुसार जर आपण प्रत्येक पार्टिकलला त्याचं टँजेन्शियल फोर्स जर अप्लाय करायला गेलो तर काय येईल F1 M1 A1. बरोबर. तसंच F2 साठी M2 A2 अप टू Mn साठी Fn सॉरी अप टू nth लेवल साठी Fn Mn ओके An Fn is equal to Mn An
बरोबर. आणि त्यानंतर आता आपण काय करूया, इथे जी व्हॅल्यू आहे आपल्याला आलेली व्हॅल्यू A1 ची, तिथं F2 F1 इज इक्वल टू M1 A1 आहे. तर आपण लिनियर ऍक्सलेरेशन जे आहे आपलं R1 अल्फा आपण इथे सबस्टिट्यूट करूया. तर इथे आपल्याला काय मिळेल, M1 R1 इंटू अल्फा आणि F2 इज इक्वल टू M2 R2 अल्फा. आणि तसंच मग Fn इज इक्वल टू Mn सफिक्स Mn Rn अल्फा. बरोबर. म्हणजे आपण काय केलं इथं, हे जे लिनियर ऍक्सलेरेशन जे आहे, लिनियर ऍक्सलेरेशनची व्हॅल्यू जी आहे A1 इज इक्वल टू R1 अल्फा, तसंच आपण A2 साठी A1 साठी A2 साठी अप टू An साठी F इज इक्वल टू MA मध्ये ही व्हॅल्यू पुट केली. A ची व्हॅल्यू आपण इथं पुट केली आहे F इज इक्वल टू MA मध्ये. तर इथे आपल्याला काय मिळेल, मग M1 R1 अल्फा मिळेल. A च्या जागी आपण इथे R1 अल्फा हे घेतलं. बरोबर. आणि F2 साठी मग R2 अल्फा घेतलं आणि अप टू एंड मध्ये R1 अल्फा घेतलं. बरोबर. मग आता पुढे आपण बघूया मॅग्निट्यूड ऑफ द टॉर्क काय आहे. मॅग्निट्यूड ऑफ टॉर्क काय आहे, मॅग्निट्यूड ऑफ टॉर्क आपण आज स्टडी केलं होतं. ते काय होतं, टॉर्क इज इक्वल टू F1 R1 साइन थीटा. आणि इथं थीटा जे आहे, हा जो थीटा इथे जो आहे तो 90 डिग्री आहे. बरोबर. हा जो F1 इथे कन्सिडर होतो, आपल्याला दिसतो F1 जो आहे तो इथे परपेंडिक्युलर आहे याला. इथे सुद्धा परपेंडिक्युलर, इथे सुद्धा परपेंडिक्युलर आहे. म्हणून थीटा इज इक्वल टू मग आपलं काय येईल इथं 90. तर साइन थीटा मग काय येईल, 1 व्हॅल्यू येईल. तर आपल्याकडे काय राहील मग, टॉर्क इज इक्वल टू torque of 1 for the torque of 1 म्हणजे torque of first particle will be F1 R1. बरोबर. आता इथे साइन थीटा म्हणजे थीटा जर 90 डिग्री असेल तर इथे जर आपण 90 डिग्री इथे सबस्टिट्यूट केलं तर साइन ऑफ 90 काय येतं, 1 येतं. म्हणून इथे व्हॅल्यू काय आली आपल्याला, टॉर्क ऑफ 1 इज इक्वल टू F1 R1. आता आपल्याला काय करायचंय, F1 ची व्हॅल्यू इथं सबस्टिट्यूट करायची. तसं प्रत्येक ह्याला करायचंय. बरोबर. आता इथं टॉर्क ऑफ 1 काढलं तर 2 अप टू n पर्यंत काढायचे. आपल्याकडे F1 आणि F2 ची व्हॅल्यू आपण ऑलरेडी इथं फाइंड केलेली आहे. तर आपण आता एक एक सबस्टिट्यूट करूया त्याच्यामध्ये. लक्ष देते. बरोबर. आता पुढचे स्टेप्स असतील, पुढचे स्टेप्स काय असतील मग, आता आपल्याकडे काय आले, आता टॉर्क इथून आपण पुढचे स्टेप्स सॉल्व्ह करणार आहोत. इथून इकडे टॉर्क T1 इज इक्वल टू F1 ची व्हॅल्यू काय होती आपल्याकडे, M1 R1 अल्फा इंटू R1. हे पुन्हा R1 इथं ब्रॅकेट मध्ये ही F1 ची व्हॅल्यू आली आणि ही R1 ऍज इट इज. बरोबर. मग इथे काय होईल आपल्याकडे, M1 R1 ऍज इट इज म्हणजेच M1 ऍज इट इज R1 द होल स्क्वेअर इंटू अल्फा. तसंच टॉर्क फॉर सेकंड पार्टिकल काय येईल, F2 R2. मग काय होईल इथं, M2 R2 सेम, फक्त इथे 2 येईल अल्फा इंटू, मग इथं R2 येईल. बरोबर. मग हे R2 आणि हे R2 मल्टिप्लाय होईल, R2 स्क्वेअर होईल. मग हे M2 R2 द होल स्क्वेअर इंटू अल्फा. बरोबर. तसंच अप टू n पर्यंत काय येईल, n इज इक्वल n पार्टिकल पर्यंत काय येईल, मग n पार्टिकल पर्यंत काय येईल, Fn
एफ एन आर एन, मग ते काय येईल आपल्याकडे व्हॅल्यू आहे एफ एन ची व्हॅल्यू आपण ऑलरेडी इथं आपण ऑलरेडी इतक्यात आपण सॉल्व्ह केली होती, लिहिली होती, ती होती एम एन आर एन बरोबर स्क्वेअर येईल इथे, सॉरी इथे स्क्वेअर येईल आर टू स्क्वेअर, सॉरी इथं आर वनच राहील, आर टूच राहील फक्त आर टू राहील, इथे नंतर आर स्क्वेअर येईल, बरोबर हे आर स्क्वेअर येते खाली, बरोबर आहे एफ एन आर एन आणि अल्फा आणि मग इथं आर एन आणि मग इथे येईल एम एन ॲज इट इज, मग इथे ह्याचं मल्टिप्लिकेशन होईल तिथे येईल आर एन द होल स्क्वेअर इंटू अल्फा, बरोबर लक्षात आलं. आता आपल्याला टोटल काढायची ह्याची, ह्याचं टोटल सम करायची आहे. टोटल सम काय येईल मग ह्याची, आता आपण हे ह्या व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट केल्या. टॉर्क T1 इज इक्वल टॉर्क 1 इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वेअर अल्फा, तसंच 2 साठी M2 R2 स्क्वेअर अल्फा, तसंच N साठी आहे. तर आता होल बॉडी ऑन द पूर्ण आपल्या ॲज अ होल कॅल्क्युलेट करायचं, तर टॉर्क ॲक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी 1 2 अप टू N. तर ह्याच व्हॅल्यू आपल्याला इथे सबस्टिट्यूट करायच्या. 1चं टॉर्क ऑफ 1 काय आहे M1 R1 स्क्वेअर, इथे मी सबस्टिट्यूट केलं M1 R1 स्क्वेअर अल्फा, M2 R2 स्क्वेअर अल्फा अप टू N पर्यंत जे आहे MN RN स्क्वेअर अल्फा, आणि मग हे जी अल्फा आहे अँग्युलर ॲक्सिलरेशन हे जे आहे इथं कॉन्स्टंट आहे, तर मी त्याला ब्रॅकेटमध्ये कॉमन घेणार. मग काय राहील माझ्याकडं हे अल्फा, इथे एक अल्फा आणि हा जो अल्फा, या प्रत्येक टर्ममध्ये अल्फाची कॉन्स्टंट आहे ते मी ब्रॅकेटच्या बाहेर कॉन्स्टंट घेतल्यावर माझ्याकडे काय राहील M1 R1 स्क्वेअर प्लस M2 R2 स्क्वेअर प्लस इथे प्लस MN RN द होल स्क्वेअर. तर ह्यालाच आपण काय लिहू शकतो, सेम जसं आपण मागच्या आर्टिकलमध्ये बघितलं होतं तसंच, तर MI RI द होल स्क्वेअर समेशन ओव्हर N2 ओव्हर I इज इक्वल टू 1 to अप टू nth लेवल इंटू अल्फा, इथे हा अल्फा ॲज इट इज. मग ह्याला आपण काय, हे आपलं काय आहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे MI RI द होल स्क्वेअर समेशन ओव्हर N इज इक्वल टू I टू 1 I इज इक्वल टू 1 टू N MI RI स्क्वेअर हा आपला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे. तर ही व्हॅल्यू मी I म्हणून लिहू शकते आणि हा अल्फा ॲज इट इज. तर टॉर्कची व्हॅल्यू काय आली आपल्याकडं I अल्फा, आणि अँग्युलर वेलोसिटी जेव्हा कॉन्स्टंट होती तेव्हा आपल्याकडे काय आलं तर अँग्युलर मोमेंटम जेव्हा आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं होतं तेव्हा आपल्याकडे होतं I ओमेगा, बरोबर. आता टॉर्क कॅल्क्युलेट केल्यावर टॉर्क आहे I अल्फा, बरोबर, इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. त्याचे युनिट जे आहे ते न्यूटन पर मिनिट आहे, इन SI सिस्टीम आहे, आणि त्याचे डायमेन्शन जे आहे ते L स्क्वेअर M रेज टू 1 इंटू T रेज टू -2 हे त्याचं डायमेन्शन आहे, बरोबर. आता आपण पुढचा पॉईंट बघूयात, कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. हा जो आहे कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम हा तुमच्या चॅप्टरचा लास्ट पॉइंट आहे, तो आपण बघूयात.